کامران ہو رہا ہے، سکسیسفل ہو رہا ہے. تو یہ دو صفات دیکھنی پڑے گی اپنی زندگی میں. الذین جاہدوا، جہاد کتنی ہے، محنت مشقت کتنی ہے، جہاد اکبر، جہاد بن نفس، جہاد بن شیطان، جہاد کتنی ہے ہماری زندگی میں، کتنی ہم مشقت اٹھا رہے ہیں. الذین جاہدوا فینا، ہماری راہ میں. اللہ کہہ رہا ہے ہماری کہتے اپنے کو قدرت کے ساتھ بات کرتا ہے، میں نہیں کہتا. اللہ ہماری راہ میں قدرت کے ساتھ بات کر رہا ہے. کون ہے کہ جو جہاد کرے، محنت کرے اللہ کی راہ میں. یعنی دو صفات بتائی گئی، جہاد اور اخلاص. زندگی کی کامیابی کا راز ان دو میں پوری اسلام اس میں سمو دی جاتی ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبل سبیل کا پلورل ہے، راستہ، سارا راستہ. اور اتنا تاکیدی بات اللہ کر رہا ہے. اللہ صادق ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، مگر ہمیں تسلی دینے کے لیے کتنا زور سے کہہ رہا ہے. لنہدینہم، لام آ گیا اور نون ساکن ثقیلہ، جب دو شامل ہو جائے. اللہ جادو فینا لنہدینہم، نون ساکن ثقیلہ اور لام ساتھ میں دو، یعنی حد سے زیادہ اللہ تاکیدی بات کرتا ہے کہ دو چیزوں تمہیں آ جائے، جہاد اور اخلاص، محنت و مشقت، جہاد اکبر اگر تم سیریسلی کرو اور اگر تمہیں اس میں اللہ کی خاطر کرو تو تمہیں اللہ سارے راستوں کی رہنمائی کرے گا، ساری ہدایت تمہیں اللہ دیتا رہے گا. تمہیں صراط المستقیم کا ہر لمحہ تمہارے اللہ ساتھ رہے گا. اللہ تمہارا پشت پناہ ہوگا. جس کو اللہ مل جائے ان کو اور کیا چاہیے. تو لنہدینہم سبلنا، سارے راستے. ان اللہ، بے شک، ان بے تحقیق، ان اللہ، اللہ لا، اگین لام ہے مع کے ساتھ، اگین زور دے لا مع المحسنین. اللہ ایسے احسان کرنے والے، ایسے ایثار کی زندگی گزارنے والے، ایسی قربانیاں دینے والے، ایسے محسنین کے ساتھ لا مع ہے، ان کی معیت ہے ان کے ساتھ. اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہوگی تو رسول اہل بیت آٹومیٹیکل ان کے ساتھ ہو جائے. لا مع المحسنین. تو پہلا سیکشن میں کہہ رہا ہے مخلص مجاہدین. مخلص مجاہدین کے لیے اللہ نے ساری رہنمائی کرتے، سارے راستہ دکھا دیتا ہے، ساری ہدایت کا سامان کر دیتا ہے تاکہ ترقی یافتہ ہو، تاکہ ترقی کرے، بلند درجہ حاصل کرے. اور پھر دوسرا حصہ ہے اور اس سے بلند، عرفہ ہے، اس سے بلند ہے. کیسا مجاہدین؟ محسنین، مخلص محسنین، جس کے زندگی میں جذبات ایثار ہوتا ہے، جذبات قربانی ہوتا ہے، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اتنا زبردست اخلاص ہوتا ہے. اور اخلاص انسان میں آ جائے صرف تو اتنے فوائد، اتنے فائدے کتنا بیان کروں. ایک تو شہزادی خود بیان کرتی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام، زہرا خود بیان کرتی ہے کیونکہ یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ دونوں ماں بیٹی کا مہینہ ہے. بی بی کی ولادت ہے تو شہزادی کی تو شہادت ہے، ایام فاطمیہ اس مہینے میں. تو شہزادی کا تو 2 مہینے ان کا ہی، جمادی الاول اور جمادی الاخر دونوں ہماری شہزادی کا مہینہ ہے. تو ان کی حدیث بیان کرنا اسی لیے چاہوں گی کہ ان کی حدیث بھی ایک آ جائے اس مہینے کے مطابق. شہزادی فرماتی ہے، اگر ہم فرماتے، میرے الفاظ ہے شہزادی کی حدیث کا مفہوم، کہ اگر تم اخلاص سے عمل کے ساتھ، بہترین عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بھیجتے چلے جاؤ، ساری عبادت، ساری نیک اعمال، اخلاص، عمل صالح، عبادت ساری تم اللہ کے طرف بیچتے رہو، تو جس کے نتیجے میں رب العالمین سبحانہ و تعالی تمہارے طرف بہترین مصلحت نازل کرے، بہترین مصلحت، بہترین انعامات، بہترین خوبیاں، کیا کیا ہمیں عطا کرے گا. خلوص ہوتا ہے تو اللہ ایسی ایسی نعمت عطا کرتا ہے، ایسی ایسی خوبیاں عطا کرتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ میں تو ان کی لائق بھی نہیں ہوئی، کہاں سے ملی مجھے. تو سمجھ لینا یہ اخلاص ہے جو شہزادی فرماتے، تم اخلاص سے عمل اور عبادت بھیجو، اللہ بہترین مصلحت تمہاری طرف نازل کرتا رہے گا. کتنا فوائد اخلاص کو پکڑ. اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے.
रियाकारी न हो, लोगों की तारीफ के लिए न हो। इजी नहीं है, बोल देना आसान है, हम इसके शिकार हो जाते हैं रियाकारी के। और फिर फवाइद की हद से ज्यादा है। मौला फरमाते हैं इंसान की जिंदगी शीरीन बन जाती है, पुरसुकून जिंदगी बन जाती है। क्यों कि बंदों से तवक्को ही नहीं। इतना इसार किया, इतनी कुर्बानी दी बंदों की मदद करने के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए इतनी मेहनत की, मशक्कत की, मदद की, उनका मुश्किल हल कर दिया। न दिन देखा, न रात देखा, न नींद की कुर्बानी, सब कुछ दिया, मगर बंदे से तवक्को न रखा, बंदे से तवक्को न रखा। क्योंकि अल्लाह के लिए बंदे की खिदमत की, अल्लाह के लिए बंदे के लिए इसार मुहैया किया, तो पता चला कि अल्लाह से जो तवक्को रखता है, अल्लाह इन लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। बंदा से तवक्को कुछ नहीं रखता, तो ये सेंसिटिवनेस नेचर होता है, नेगेटिव नेचर होता है। तो बंदों से तवक्को रखता है कि मैंने इतना किया, अब वो भी मेरे लिए करेंगे। तो खुदा माइनस हो गया, अल्लाह को जो माइनस कर दिया, तो ये सारी खूबियों की दौलत मिस कर रहे, सारी मिस कर रहे। आज से शहजादी ज़ैनब से इखलास का दर्स हमें लेना है। जब भी तो ज्यादा तो मैं गवाही देते, पहले एक दो बात और बता दूंगी इखलास का फवाइद। शीरीन जिंदगी पुरसुकून बन जाती, नेगेटिवनेस जिंदगी से निकल जाता है, सेंसिटिवनेस जिंदगी में से निकल जाता है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह मकसद हयात बन जाता है। किसी से तवक्को नहीं, बस बंदे से तो अल्लाह से तवक्को। और फिर कहा कि इखलास से काम कर, हिकमत की दौलत नसीब होती, हिकमत की दौलत। सूरह बकरा ने 269 आयत में कह दिया यू ते हिकमत में यशा, जिसको अल्लाह चाहता है हिकमत देता है, हर एक को नहीं देता है, जिसको अल्लाह चाहे। यू ते हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको अल्लाह ने हिकमत दी उसको खूबियों की दौलत दे दी। उनके पास खूबियों की दौलत है, क्या क्या अच्छी जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी गुजरते। हिकमत, जब शहजादी का लक़ब है अहम तर अकीला कुरैश, अकीला बनी हाशम, अकीला निसा, अबू तालिब के फैमिली में सबसे ज्यादा अकीला कहा गया। इतने सारे अकीला, हिकमत से भरपूर शहजादी। जब हिकमत होती है तभी इतनी कुर्बानी इंसान दे सकता, इसार दे सकता। और ज़ियारत में हम कौन सी गवाही देते, शहजादी कौन सी गवाही देते? अशहद, मासूम सिखाया ज़ियारत, अशहद अन्नकी अशहदु अन्नकी नसहती लिल्लाहि वली रसूली वली अमीरुल मोमिनीन वली फातिमा वल हसन वल हुसैन। हम गवाही देते कि तुमने इखलास से पेश आए, तुम इखलास नसीहती लिल्लाह, अल्लाह के आगे तुमने इखलास से पेश आई, और पंजतन के साथ तुमने इखलास के पे आई। पंजतन की जो तुमने मदद की उसमें इखलास, अल्लाह की दीन की मदद करी, इसमें इखलास। उनकी गवाही, उसकी ज़ियारत में हमें इमाम सिखाते गवाही ज्यादा दे, इखलास की गवाही शहजादी कम दे रहे। और जिहाद तो कैसी जिहाद की है कि सबसे बड़ी जिहाद मानी जाती है। जालिम हुक्मरान के आगे जिहाद भी लिसान, जबान की जिहाद करना। जालिम तरीन, दरिंदे के सिफत रखने वाले इब्ने ज़ियाद, यजीद वगैरह, ऐसे में जिहाद में आगे के ज़ियारत में ही गवाही देते। वह नसर तहिम, तुमने अल्लाह और रसूल की मदद की, वह नसर तहिम कल्ब की व लिसानी की, तुम्हारी कल्ब से और तुम्हारी लिसान से। कल्ब दूसरा नाम अक्ल को भी कहा गया, रूह के दिल को भी कहा, रूह का दिल को भी कल्ब कहा गया, और अक्ल को भी कल्ब कहा गया। जैसे टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है कल्ब, या दोनों में शहजादी अक्ल में भी कल्ब से जिहाद की, अक्ल से भी पाक और पाकीज़ा दिल से, सुकून कल्ब सलीम के साथ जरिए कल्बी के लिसानी। फिर कहा हुआ जाहता, तुमने जिहाद की है, फिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, बिलिसानी का, तुम्हारी जबान से तुमने जिहाद की अल्लाह के राह में। हक के जिहाद है, जो जिहाद का हक है, तुमने ऐसी जिहाद की है। देखो कितनी पूरी आयत में उतरती है शहजादी की, अल्लाह जहादु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। कैसा इसार, कैसे एहसान किया। तो ऐसे इखलास पैदा करने में कहां से आगाज करें?
ہمیں کیا کرنا چاہیے شہزادی کی حیات زندگی سے دیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، سوالات بہت آ گئے. تو یہ ہم دیکھیں تو معرفت خدا، اللہ کی معرفت، جتنی اللہ کی معرفت ہوگی، جتنی اللہ کی عظمت، اللہ کو عظیم اعلیٰ جانا، اتنا ہمارا اللہ کا عشق ہوگا. ہماری سورہ بقرہ کی 165 نمبر کی آیت، الذین آمنوا اشد حبا للہ، الذین آمنوا اشد سپرلیٹو ڈگری، شدید محبت ہوتی الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. شدید. اور کیسے محبت آتی؟ معرفت کے ذریعے. تو جتنی معرفت ہوگی اتنی اللہ سے اتنا عشق ہوگا، جتنا اللہ سے عشق ہوگا اتنا اللہ کے دین سے عشق ہوگا، اتنا اللہ کے ہر حال میں اللہ سے راضی و رضا ہوگا. چاہے بڑی سے بڑی تکلیف آئے، چاہے سے بڑی حاجت رک جائے، چاہے اللہ حاجت پوری نہ کرنے میں ازمائے، چاہے کوئی بڑی پریشانی دے، راضی و رضا. کیوں؟ اللہ سے عشق ہے، معرفت خدا ہے، عشق دین ہے، عشق اللہ ہے. تو ان کے لیے اللہ مقصد حیات ہے. اللہ از دا گول آف ونس لائف، ہیز ٹو بی ونس گول. سے خدا میں آنا ہے. ہماری توحید میں گڑبڑ ہے، ہماری مین پرابلم ہے توحید میں گڑبڑ ہے. کبھی توحید ہماری کمزور ہے. توحید اسٹرانگ ہو تو ہر چیز آسان ہوتی ہے. جبھی شہزادی ایسے زخموں سے چور چور لاشا، ابھی آخری وقت میں مولا حسین کی لاشیں کو ہاتھ میں اٹھا کے ایسے حالت میں، اب سوچے ڈیٹیل آپ جانتے ہو کتنی شہادتیں ہوئی، بھوک و پیاس، تھکن، سب شبیداری سب طرف، ایسے ہنگامی. ابھی آئے نہیں خیمے میں، ابھی آئے نہیں آنے والے، پوری چادر کے ساتھ امام حسین کی لاشیں کو اٹھا کے کیا کہتے، اللہم تقبل ھذا القربان. ایک روایت میں اللہم تقبل قلیلا قربان. اور میں نے بڑے علماء سے قلیلا قربان سنا ہے، قلیل قربان. امام حسین کی قربانی کو، اتنی عظیم قربانی، پنجتن پاک میں شامل، اہل قصہ میں شامل، جو جنت کے جوانوں کے سردار، اتنی عظیم شخصیت کی قربانی، اتنی محنت و مشقت و مصائب کی قربانی قلیل کہہ رہے. کیوں قلیل کہہ رہے؟ کہ اللہ خالق اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. اللہ کی عظمت کو پہچان لی کہ ہر چیز اصغر ہے. چاہے اتنی عظیم قربانی بھی حقیر ہوگی اللہ کے آگے اور اللہ کے دین کے آگے. یہ معرفت خدا، یہ معرفت دین، ان کو زینب یا پروو کر رہی ہم سے کہ کتنی ان کے پاس معرفت خدا ہے. تو اتنا عشق خدا، اتنا عشق دین، جو ان کی امام حسین کی زیارت کی سے تو زندگی گزرتی تھی. آج کہہ رہی کہ قربانی قلیل ہے. اللہ کی عظمت پہچانواتی ہمارے سامنے، اللہ کے دین کی اہمیت پہچانتی ہمارے سامنے. دوسرا جملہ یاد دلاؤں جلدی سے اور سوال و جواب کی طرف جاؤں. اتنے مسائل سے گزرنے کے بعد، ابن زیاد کے دربار میں آنے کے بعد، اگر ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے یہ کیسا سب پایا، کیا کہنا؟ ما رأیت الا جمیلا. اللہ کے لیے ہے مسائل سارے. تو جمیل کیونکہ اللہ، امام حسن کی حدیث ہے نا، اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ کو جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا. تو اللہ کو جمیل جانتی، اللہ کو جانتی، اللہ کو جمال پسند ہے. تو یہ سارے مسائل جمیل ہے، اس میں جمال کے سوائے کچھ نہیں ہے. یہ کب انسان کہہ سکتا ہے؟ ایسے مسائل کے دوران کون کہہ سکتا ہے؟ یہ عشق خدا، عشق دین، جب معرفت خدا اس حد تک پہنچے تو اللہ کی رضا جو حاصل کی جائے. زیارت راضیت مرضیہ ہے. زیارت امام جو بی بی فاطمہ کی صفات ہے، ثانیہ زہرا ہے، راضیت مرضیہ، تقیت نقیہ، صابرت شاکرہ، یہ سارے الفاظ ان کی زیارت ہیں. تمام اخلاقی کمالات کی منزل میں شہزادی ہے. تو سوچے تو ان کے لیے یہ مسائل خوبصورت نظر آتے، ان کے لیے قربانی قلیل نظر آتی. تو بس ہمیں زینب سے یہ دو باتیں سیکھنی ہے آج.
اور 2 باتیں سیکھنی پڑیں گی کہ ہمیں اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، مشقت اٹھانی ہے، آرام کی زندگی نہیں گزارنی ہے، محنت اور مشقت کی زندگی گزارنی، مگر اخلاص کے ساتھ خدا کی خاطر کرنی ہے، خدا کی خاطر، چاہے چھوٹی نیکی ہو مگر خدا کی خاطر ہو تو بڑی بن جاتی، اور بڑی نیکی خدا کی خاطر نہ ہو تو رد ہو جاتی۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ 2 چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ الذین جاہدوا فینا، بس ہمیں اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے خدا کے لیے، سب کچھ خدا کے لیے۔ تو اللہ کی معرفت میں زیادہ بڑھانا پڑے گا۔ تو اللہ جب عشق خدا میں انسان لبریز ہو جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں لگتی، ہاں دعا کرے گا، اعمال کرے گا، لوگوں سے بھی دعا کروائے گا، سب کچھ کرے گا، مگر اللہ سے ذرا بھی ناراضگی نہ ہوگی۔ کیوں نہیں سنتا، کیوں قبول نہیں کرتا، میں نے کیا خطا کی؟ ارے اللہ کی مصلحت کو پہچانا مشکل ہے، وہ عدل و انصاف کا مالک ہے۔ تو پھر پتا چلا جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو شہزادی فرماتی ہے کہ اللہ ان کو بہترین مصلحت نازل کرتا ہے۔ تو اللہ جو غنی ہے، اللہ جو جواد ہے، اللہ جو کریم ہے، اللہ جو تفضل کا مالک ہے، تو کیا نہیں دے گا ہمیں، کیا نہیں دے گا، مگر ہمارے لیے جو بیسٹ ہوگا وہ کرے گا۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم نادان ہے، ہم جاہل ہے۔ اللہ جو کرے گا عالم ہے، جو حکیم ہے، جو بیسٹ ہوگا ہمارے لیے سے کرے گا۔ تو پھر ہمیں مستقل استغفار کی زندگی گزارنی چاہیے، استغفار کی امتحان کو چھوڑ دیجیے۔ ہم سب جادو اور بدقسمتی نے یہ سب کو چھوڑے، ہماری گناہ کو پکڑے، جتنا ہو سکے رات دن صبح شام 24 گھنٹے میں جتنا تک جاگتے ہیں، سونے سے پہلے اٹھنے سے ہر وقت استغفار، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، بے پردگی کا گناہ کو یاد کر کے، کتنی ہم نے نامحرم کے ساتھ منگلنگ کیے، مکس گیدرنگ کی شادی کہاں کی، کیسے داخل، کیسے اٹینڈ کیا تھا، ہم نے نماز کے لیے کس طرح نماز کو انجام دے، کئی نماز ہم نے قضا کی، کیا ہم نے روزہ کی قضا دے چکے، ہم خمس کی نظر انداز کیا، ہم نے رد مظالم کا کیا، سو لوگوں کا حقوق کا، کئی گناہ، غیبت سنا، بہتان لگایا، جھوٹ، ایک ایک گناہ کی طرف دیکھے الگ الگ توبہ کرے، الگ الگ ہم توبہ، دیکھو بھی حاجتیں کیسے قبول ہوتی ہے، دیکھے بھی پریشانی کیسے قبول، سوائے کہ اللہ نے امتحان درجہ دینا چاہتے، انسپائٹ آف اتنی استغفار پھر بھی حاجت قبول نہ ہو تو پھر اللہ تب جا کے انسان سوچ سکتا ہے کہ امتحان ہے، اللہ بلند درجہ دینا چاہتا ہے، مگر ہمارے لیے بلند درجہ کی طرف نہیں جانا چاہے، گناہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو آج بس یہ درس ہمیں شہزادی کی طرف سے حاصل کیا ہے، جتنا ہو سکے ہم اللہ کے راہ میں مشقت اٹھائے، جہاد کرے، مگر اللہ فراموش نہ ہو۔ اللہ ہر وقت اسی لیے زور دیا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو، کھانے سے پہلے بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھ سے بسم اللہ، گاڑی سے اتر بسم اللہ، ہر لمحہ پانی پینے سے بسم اللہ، بسم اللہ، ہر لمحہ، کیوں تک اللہ یاد رہے کہ اللہ موٹو آف لائف ہے، مقصد ہے حیات، اتنا زور دیا ہے بسم اللہ۔ تو بس ہم دعا کرتے، خدایا ہمیں شہزادی کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا کر، پروردگارا ہمیں شہزادی کی طرح جو جہاد اور اخلاص حاصل کرنے، ہم دین کے لیے اللہ کی خاطر حاصل کرنے، ہمیں توفیق عطا کر۔ پروردگار ہمارے شہزادی زینب اسوہ حسنہ ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتے ان کی زندگی کا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی میں اپنائے، تو پھر ہمارا بیڑا پار دنیا اور آخرت میں ہو جائے گا۔ پروردگارا شہزادی زینب کو ہم سے راضی اور خوش نمود، ہم بہترین پردہ کریں گے، نامحرم سے دور رہیں گے، تو شہزادی ہم سے بہت راضی ہو جائے گی۔ آمین سمان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم سوال و جواب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اور سوال آیا ہے کہ مجھے مسئلہ ابھی پتا چلا کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی جہاں سے بال اٹھتے وہاں سے ڈالنا پڑے گا۔ دیکھو ایک چیز ہے کہ اگر کوئی نامحرم سننا چاہے، ریکارڈنگ سن سکتے، جوائن نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں جوائن ہو، وہ بالکل جائز نہیں ہے، مگر ریکارڈنگ سن سکتا ہے جہاں پکچر نہیں ہے، جہاں فوٹو نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی سوال آیا ہے، مگر آن لائن جوائن نہیں ہو سکتا ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں نامحرم دیکھے، حجاب میں ہو تب بھی فوکس ہو جاتا ہے، فوکس یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھا کہ اس نے تو مسئلہ پتا نہیں تھا کہ وضو کا پانی بال اگنے کی جگہ سے ڈالنا چاہے، آیت اللہ سستانی نے احتیاط واجب لگائی،
वो ऐसा ही डालती थी, ऐसा ऐसा करके डालती थी, कहीं आंखों पे, कहीं चिक्स पे, मगर ये वुजू का पानी होता था, ये वुजू का पानी वो वहां से बाल उगने की जगह से फेरती थी, पानी वो ये वुजू का पानी, जिससे वो पानी डाली तो ये भी वुजू का पानी हाथ में, तो हाथ में वुजू का पानी है ना, वही पानी को जहां से बाल उगता है वहां फेरती है। तो फिर भी आयतुल्ला सिस्तानी कहते वुजू बातिल तो नमाज बातिल, हालांकि वुजू का पानी है। मगर असल पानी का पहला चिल्लू जहां से बाल उगते वहां से डालने का, फिर भले यहाँ डाले पहली वॉशन में जितना डालना है पहली वॉशन में। अब अपने ऐसे वुजू कर चुके हैं 9 साल से उम्र से लेके अब तक, हमें मसला नहीं पता था। तो अब आयतुल्ला शुबैर जंजानी को रुजू कर ले, वो कहते मुस्तहब है कि यहां से पानी डालो, वो कहते एहतियात मुस्तहब है कि यहां से पानी डालो। मगर अगर यहाँ डाला मगर वुजू का ही पानी को यहां से लेके घुमाया तो वुजू सही है, तो नमाज भी सही है। मगर वो भी मुस्तहब कहते कि यहां से पानी डाला जाए, मगर मुस्तहब, तो रुजू के लिए रास्ता हो चुका। तो एक मर्तबा रुजू कर लिया शुबैर जंजानी को, आयतुल्ला शुबैर जंजानी, फल आलम नंबर 2 है, तो पिछले वुजू सब सही हो गया, तो नमाजें सब सारी सही हो गई। ये एहतियात वाजिब का फायदा है कि गुज़िश्ता को भी रुजू हो गया। आज तक 9 साल से लेके पानी जब बाल उगते थे वहां नहीं डाला तो सारे वुजू सही होगा, एक मर्तबा हमने उनको रुजू कर लिया। दूसरा सवाल वो फरमा रही है कि मैंने सुना है कि प्लेन और ट्रेन में भी किबला देखना पड़ेगा, जब वॉशरूम में जाओ, टॉयलेट में जाओ, तो वाजिब है कि तुम्हें किबला रू नहीं बैठ सकते हो ना किबला की पुश्त। तो मसला तो फरमाते मुझे अभी पता चला कि वॉशरूम में भी हमें देखना पड़ेगा कि किबला रुख न सामने वाला हिस्सा हो सकता है न तो पुश्त, दोनों हराम है, सब मसला जानते हैं। मगर फरमाती है कि घरों में तो हम करते हैं, मगर पता नहीं था कि या प्लेन में ट्रेन में भी करना चाहे तो हमें कैसे बैठा हमें नहीं पता, हम तो बैठ गए। तो अभी तो रास्ता तौबा का है, पहले पता ही नहीं था कि हो सकता है कि आपने किबला रुख नहीं बैठा है, मगर चेक करना वाजिबात में है, चेक करना वाजिबात में है, मुस्तहब में नहीं है। या आपको यकीन हो जाए किसी सूरत में सूरज के उगने की जगह या सेट होने की जगह आपको पता चल गया कि यहाँ ये किबला इस तरफ होता है, मक्का इस तरफ होता है, काबा, तो अलग मसला, यकीन हो गया, इत्मीनान 99% इत्मीनान हो गया तो ठीक है। मगर बस गफलत में जिंदगी गुजारी, जिहालत में मसला भी नहीं पता था, तो तौबा तो करनी पड़ेगी सच्चे दिल से। कई नमाज जाफर तैयार पढ़ लो तौबा की नियत से, कई नमाज शब पढ़ लो तौबा, कई रोजा रख लो मुस्तब रोजा तौबा की नियत से, खास इसकी नियत से कि मैंने पता नहीं कई मरतबा मैंने किबला रुख सामने का हिस्सा या पुष्ट किबला रुख था, मुझे तो पता भी नहीं है कब मैंने ये किया है। तो वाजिब है, तो तौबा तो करनी पड़ेगी, अभी से ख्याल करना पड़ेगा। और याद रखना इसमें इस्लामिक मुल्क का कोई शर्त नहीं, अगर कराची के एयरपोर्ट में भी होने, कराची के एयरपोर्ट तब भी किबला देखना पड़ेगा अगर वॉशरूम में जाना। अगर यूएई दुबई के एयरपोर्ट में तब भी किबला देखना पड़ेगा, क्योंकि अहले सुन्नत ने इनको तवज्जो नहीं दी। उनके तो मक्का में घरों में किबला रुख टॉयलेट से, मक्का शहर में, मक्का के काबा के मस्जिद हराम के अतराफ में मकानों में, होटलों में किबला रुख टॉयलेट से, किबला रुख टॉयलेट से। तो अहले सुन्नत जितना अहले तशय्युअ में इस मसले का बहुत ताकीद है, काबा की अहमियत उन लोगों में इतनी नहीं है, उनमें तो गलत सलत रिवायतें भी है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा, चाहे एयरपोर्ट में हो चाहे किसी भी मुसलमान मुल्क हो, तब भी सिवाय कि शायद इराक ईरान में हमें इत्मीनान आ जाए, इराक ईरान में कि ये पाबंद है इसका, अब मैं खुद को एक यकीन हो गया इत्मीनान इराक ईरान के एयरपोर्ट में, इनकी होटलों में गए, इस जगह में खुली जगह में गए, मॉल में गए, गार्डन में गए, और आपको यहाँ टॉयलेट में जाने की जरूरत भी, शॉपिंग मॉल में, हर एक में किबला देखना वाजिब है। सिवाय शायद वो भी मैं जिम्मेदारी नहीं लेती ईरान इराक, क्योंकि बहुत पाबंदी है वहां नजर आती है, तो इम्कान है कि उन लोगों की सारी टॉयलेटें एयरपोर्ट में हर जगह होटलों में इम्कान हो, मगर रिस्क नहीं लेना चाहे। मगर बाकी अहले सुन्नत के जितने एयरपोर्ट है मुसलमान एयरपोर्ट,
काफिर तो चलो अंडरस्टैंडेबल है कि लंदन गए, लंदन के एयरपोर्ट में गए, लंदन के होटल में गए, वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि किबला पहले चेक करो। मगर मुसलमान मुल्क के भी तमाम मराजे मुत्तफिक है, उसमें इख्तिलाफ नहीं है। जहां जाएंगे किबला रूमा साथ में होना चाहिए, बार बार देखना पड़ेगा हर जगह। हमारे के पास मोबाइल है, मोबाइल के जरिए भी देख सकते हैं, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ओके, तीसरा सवाल है बिल्ली का, कि उनका कहना है कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कि बिल्ली के बार से नमाज नहीं होगी। 3 बार इजाजत, 1 2 3। उन्होंने कहा 1 या 2 या 3 बार जिस्म में हो या लिबास पे हो तो नमाज हो जाएगी। वो वाहिद मर जाए वो इजाजत देते, वाहिद। बाकी सारे फल आलम में आयतुल्लाह खुई को दो, खुमैनी को लो, शुबेर जंजानी, वहीद खुरासानी, इजा के फयाज जो नंबर 2 वाले, सब एक बार भी इजाजत नहीं देते, एक बार भी लिबास में और जिस्म पे। सल में हो तो कोई बात नहीं, नमाज की जगह में बिल्ली का बाल हो। आयतुल्लाह सिस्तानी भी फरमाते 3 बार से ज्यादा नहीं, 3 बार नमाज में नहीं होना चाहिए। हकीकत में बिल्ली पाक है, मगर नमाज का मसला अलग है। जिसका गोश्त हराम है, जिस जानवरों का गोश्त हराम है वो पाक है मगर गोश्त हराम है। वो पाक है सारे जानवर सिवाय कुत्ता और सुअर। कुत्ता और सुअर कंप्लीट नजीस है, कंप्लीट, उन 2 को छोड़ दो। बाकी जितने जानवर, टाइगर हो के लायन हो के जो भी वुल्स हो, सारे जानवर पाक है, फॉक्स हो, सब पाक है, मगर गोश्त हराम है। इसलिए नमाज में उनका कोई जूज नहीं हो सकता, नमाज में अपने साथ नहीं हो सकता, मगर है सब पाक। तो उसने पूछा बिल्ली ने बर्तन में पानी पिया तो पानी भी पाक है, बर्तन भी पाक है, खाली वुजू करना उस पानी से मकरूह है। अगर बिल्ली का जूठा पानी है तो उसमें वुजू करना मकरूह है, वो भी मकरूह है, बातिल नहीं, सवाब कम हो जाएगा। ऐसा तो कोई जरूरत पेश नहीं आती, ऐसी तो जरूरत पेश नहीं आती, पानी की कहां किल्लत है। तो फिर हत्ता कि लुआब, बिल्ली का लुआब भी, सब मराजे कहते लुआब भी नमाज में नहीं होना सकता है। लुआब भी, उनका पसीना भी नमाज के चादर के, नमाज के कपड़े और जिस्म में नहीं होना सकता। मुसल्ले पे ओके नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिस्तानी इतना इजाजत देते, अगर बिल्ली का लुआब गीला नहीं, तरी नहीं, खुश्क हो गया और आपके लिबास में या जिस्म में आया है तो नमाज पढ़ सकते हो। अगर खुश्क हो गया, तरी है तो वो कहते उसमें भी नमाज नहीं हो। बाकी सारे मराजे के तरी हो कि खुश्क हो जाए, उनका लुआब, उसका पसीना नमाज के लिबास में और जिस्म में नमाज बातिल है, नहीं चलेगी। सिर्फ सिस्तानी का मसला अलग है, बस वो भी लुआब अगर खुश्क हो गया तो याद रहे सारे जानवर पाक है। इसीलिए इसकी कोई भी चीज हम इस्तेमाल करें तो कोई हरज नहीं। नमाज का मसला अलग है। नमाज में अगर लेदर बेल्ट है, कोई ऐसा जानवर का जिसका गोश्त हराम है, पहन सकते हैं, पसीना निकला तो पाक है, मगर नमाज में वो बेल्ट नहीं पहन सके, नमाज में वो बेल्ट नहीं पहन सके। नमाज का मसला अलग है, आम जिंदगी का मसला अलग है। हाँ, पेशाब पाखाना नजीस से बिल्ली का हो, खरगोश हो, जिसको आप घर में पाल रहे हो, उनका पेशाब पाखाना हराम रहेगा, नजीस रहेगा, सब नजीस रहेगा। पेशाब पाखाना नजीस रहेगा, पसीना पाक है, लुआब पाक है, तो नमाज में नहीं चलेगा, मगर पेशाब पाखाना नजीस रहेगा क्योंकि उसका गोश्त हराम। हलाल जानवर गोश्त का पेशाब और पाखाना पाक है। इतना मसला पूछा गया था बस। पर बिल्ली, अब अगर बिल्ली पालते हो तो मेरे उस्ताद ने बताया कि साइंस में तहकीक हुई है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस बीमारी होने का इम्कान है, बहुत अटैचमेंट बिल्लियों से। उसने नाम दिया टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बीमारी, जिसमें बुखार आता जाता है, बुखार रहता है। उन्होंने कहा बहुत अटैचमेंट भी चांसेस है कि ऐसा इन्फेक्शन हो जाए। कि मुझे कुछ याद नहीं है कौन सा बच्चे का खिलौना 1 साल रहने के बाद मैं किसी को तोहफा देती थी, या 1 साल रहने के बाद वो बच्चा खेलता था। मुझे कुछ याद, क्योंकि मसाइल खुम्स मुझे पता नहीं था, खुम्स के मसाइल मुझे पता नहीं था।
تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے پر کتنا خمس واجب تھا، کیا واجب تھا. اب مجھے بیداری آئی ہے تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں آہستہ آہستہ دوں، اور کیا یہ کر سکتی ہوں کہ میرے یہاں ایریا میں امام بارگاہ ہے، وہاں ان کو اگر وہ کلیکٹ کرتا ہے تو میں دے دوں. دیکھو کس طرح غلطی ہو. اچھا یہ سوال پوچھ رہی ہے. پہلے تو آپ خمس کہیں نہیں دے سکتے. امام بارگاہ میں پہلا دیکھنا اجازت نامہ ہے جس مرجع کی آپ تقلید کر رہے ہو. اگر آیت اللہ سستانی کی تقلید کر رہے ہو تو اس امام بارگاہ کے پاس اجازت نامہ ہے. اجازت نامہ کی کاپی لے کے کسی عالم بعمل سے تحقیق کروائے، کیونکہ بہت گڑبڑ ہوئی ہے. کچھ مدت تک اجازت جمع کر لے کریں، زیادہ وقت تک اجازت نہیں ہوتی. دیکھنا پڑے گا کتنی اجازت دیا ہے. امام بارگاہ سے آپ کو فوٹو کاپی لینی پڑے گی، اس کی اجازت نامہ کسی بتاؤ کہ ان کو کلیکٹ کرنے کی اجازت ہے، کس مرجع نے دی ہے، آپ کا مرجع نے دی ہے، کیا ہے. اور پھر دھیرے دھیرے وہ کہتے ہم دیں آہستہ آہستہ میں پوری زندگی کا خون دینا چاہتی. یہ نہیں چلتا. آپ کو وکیل سے ملاقات، جس کی تقلید کرے اس کی وکیل سے ملاقات کرنی پڑے گی اور مصالحت کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو کچھ نہیں یاد، کچھ پتا نہیں ہے. دھیرے دھیرے دینے سے کیسے ہوگا، آپ کو کیسے پتا چلے گا. اور دھیرے دھیرے سے دینے میں وہ بھی مجتہد کا وکیل اجازت ہے جس کی آپ تقلید کر رہے. انسٹالمنٹ میں بھی دینا ہے تو ان کی اجازت چاہے. تو لا محالہ آپ کو جس کی تقلید کر رہے ہو اس کے وکیل سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، اس سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ آپ کی زندگی میں یہ گڑبڑ ہو چکی ہے جہالت میں وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے وغیرہ. تو وہ آپ سے مصالحت کرے گا، کچھ سوالات پوچھے گا، پھر ایک رقم فکس کرے گا. اور رقم مصالحت یعنی اگر میں نے زیادہ کہہ دیا تو آپ مجھے معاف کر دیں، اگر میں نے کم کہا تو آپ کو معافی دے دیتا ہوں مرجع کی طرف سے، آپ کو معافی دے رہا ہوں. اگر میں نے کم لیا ہے، زیادہ لیا ہے تو آپ مجھے معاف کر دینا. تو مصالحت اس کو کہا جاتا ہے، مصالحت کرنی پڑے. وہ بھی پھر آپ ایک ساتھ، اگر اس نے کہا کہ آپ پر 50,000 روپیہ ہے، آپ کی پوری زندگی اب تک 50,000 روپیہ ہے، تو اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ ان سے اجازت لیں کہ مجھے انسٹالمنٹ دھیرے دھیرے دینے کی مجھے اجازت دو. اور کہاں دوں میں، کہاں اجازت نامہ کس کے کہاں ہے، کس وکیل کے پاس. تو ان کے پاس سے کس امام بارگاہ میں ہے کہ فلان امام بارگاہ پہ اجازت نامہ ہے، وہ دریافت کر دے گا، فائنڈ آؤٹ کر دے گا. تو پھر وہ کہے کہ بس چلو ہر مہینے تم 2,000 دینا. بس آپ نے 2,000 شروع کیا، آپ کی توبہ قبول ہو گئی، 2,000 دیتے چلے جاؤ. زندگی مانگو کہ موت سے پہلے میں 50,000 دے دوں، مجھے خدا تو نہ لینا، میری روح قبض نہ ہو الا کہ میں دے دوں. بچے کو سب کو کہہ دینا وصیت کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے زیور میں سے پہلے تمہیں خمس ادا کرنا ہے، یا میرے کیش میں سے پہلے تم خمس ادا کر، جو بچہ ہے آخری وقت. تو وہ مصالحت کر کے انسٹالمنٹ بھی وہ کر دے گا، سب وہ کر دے گا. آپ کا سوال کلیئر ہے کہ آپ کو وکیل جس کی تقلید کر رہے ہو ان سے ملاقات کرنی پڑے گی. انشاءاللہ آسانی سے کر دے گا. بہت اچھی طرح وکیلوں مدد کرتے ہیں، بہت چند سوال پوچھ کے فوراً مصالحت کر دے گا اور انسٹالمنٹ بھی کر دے گا. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لو اور توبہ کے ساتھ یہ قدم اٹھاؤ. اوکے. پھر بینک کا مسائل ہم نے تو بہت کیا تھا، پورا کئی دنوں تک ہم نے بینک کا مسائل. نیا لوگ آتے ہیں تو پھر کرنا پڑتا ہے. ان کا کہنا ہے بینک کے ذریعے جو مکان لیتے ہیں پھر لیزنگ کا پوچھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم دیتے، وہ اجازت ہے. ڈیپینس کون سی بینک سے آپ نے لیا ہے. دیکھو لون لینا، قرض لینا پرائیویٹ مسلمان بینک سے حرام ہے. سب نے منع کر دیا، سب مرا جس کی تکلیف کر رہے وہ منع کرے کہ پرائیویٹ مسلمان بینک ان سے قرض نہیں لے سکتے، لون نہیں لے سکتے. تو ان کو مائنس کر دو. باقی 2 بینک رہی، باقی 2 بینک، ایک کافر کی بینک کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے سکتے ہو. وہ آپ کو گھر خریدا اور آپ نے پھر کہا کہ اتنا آپ کو دینا پڑے گا، اتنے لاکھ کا ڈالرز کا مکان آپ کو خریدا تو اتنا اضافہ کر کے دینا پڑے گا. تو کیا یہ انٹرسٹ نہیں ہے؟ مگر شریعت نے حد تک کچھ اجازت دی ہے نیت کے وجہ سے. نیت پورا بدل دیتا ہے. نیت اسلام میں الاعمال بالنیت بہت امپورٹنٹ ہے. نیت اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں کافر سے لیتی ہوں مال استنقاض، اگر لفظ یاد نہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کافر کا مال وہ مجھے خوشی سے دے رہا ہے، پہلے آپ لیں گے لون کی نیت سے نہیں.
منع کرتے آیت اللہ سستانی لونز کے لیے سے نہیں، دوسرے مراجے بھی، تم لوگ کہ کافر کا مال ہے وہ مجھے خوشی سے دے رہا ہے، میں لے رہے، تو لون حلال ہو گیا، آپ نے یہ کم کر دیا۔ اب پیمنٹ کی بات آتی، آپ دیں گے تو انٹرسٹ دینا پڑے گا، تو آپ مجبوری بتائے کہ مجبور ہوں میں مجبوری میں دیتی ہوں، دلگیری سے دیتی ہوں، میں راضی بالکل نہیں ہوں، نہیں دوں گی تو میری عزت کا سوال ہے، پرابلم ہوگا، وہ کیس کرے گا میرے پر، ذلیل کرے گا، مجبوری میں اب دے رہے ہوں زیادہ۔ اسلام ترقی کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے، تمہیں مکان چاہے، تمہیں گاڑی چاہیے، تمہیں جو چیزیں چاہے، تمہیں فریج چاہے، تمہیں ضروری زندگی چاہے تو خمس کا خیال رکھو، بس خمس کا خیال کرو اور مسائل جاننا چاہیے۔ تو کافر کے بینک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافر کا مال ہے وہ مجھے خوشی سے دے، میں لے رہی، تو لون کا نیت نہیں کریں گے، آپ نے لے لیا، پھر اب دینے کے وقت مجبوری بتائی، اسلام نے اجازت دے دیا، شریعت اجازت دے دیا، آیت اللہ سستان مرجع دے دے تو وہ جانے اللہ جانے، ہمیں تو کہا تم تقلید کرو، ہم نے تقلید کی، جو وہ بتایا ہم نے کیا، بس ہمیں زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ابھی حکومت اسلامی کی بینک، جیسے پاکستان میں کوئی بینک ہے، کویت کی کوئی بینک ہے، یو اے ای کی بینک ہے، مسلمان ملک ہے، ان کی بینک، پرائیویٹ مسلمان ختم، اس کو ہم نے باہر نکال دیا، کافر کی بینک کی بات ہو گئی، ابھی تیسری بینک اسلامی حکومت کی بینک، ان میں بھی لون لینے کی اجازت، مگر لون کی نیت نہیں، قرض کی نیت سے نہیں، کیا نیت کرے، امام کا مال ہے یہ، کوئی کس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا مالک امام، یہ سارے بینک میں پیسے جمع ہے نا، اس کا کوئی مالک نہیں، اس کا مالک امام زمانہ ہے، تو امام زمانہ کا مال ہے، تو یہ غیبت میں جس کی ہم تقلید کرتے ان سے پوچھتے، جس کی تقلید کر ان سے پوچھتے، انہوں نے اجازت دی آیت اللہ سستانی نے امام کی طرف سے، نائب امام ہے، انہوں نے اجازت دی ہے کہ تم اسلامک حکومت میں تو لے سکتے ہو، مگر کس نیت سے، مجہول المالک، جس کا مالک کوئی نہیں، مجہول المالک، جس کا مالک امام زمانہ، امام زمانہ مالک ہے تو مرجع نے مجھے اجازت دی، تو اس کے حساب سے آپ نے وہ پیسے اٹھایا مجہول المالک کی نیت سے، جس کا مالک کوئی نہیں، جس کا مالک امام زمانہ ہے، میرا مرجع نے مجھے اجازت دیا ہے، تو اس وقت آپ نے لون کی نیت نہیں کی، یہ نیت کی، آپ نے لے لیا، پھر واپس آپ کو وہی مجبوری میں پیمنٹ کرنا پڑے گا زیادہ، 15 لاکھ کا پاؤنڈ ہے، 15 لاکھ کا پاؤنڈ ہے تو 20 لاکھ دینا پڑے گا، یہ تو میں اندازہ لگاتی ہوں، میں تو کم قیمت نہیں جانتی ہوں مکانوں، تو یہ زیادہ دینے مجبوری بتائی، نہیں تو نہیں دوں گی، ابھی تو میری عزت کا سوال ہے، مجھے ذلت کیا جائے گا، میرے پر کیس کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جواب آ گیا، تو جائز ہے، آپ قرض لو، مکان لینا ہے، گاڑی لینا ہے، جو لینا ہے، شریعت اجازت دیتی۔ اچھا، چہرے کو چھپانا ہماری شریعت، ہمارا مرجع کیا کہتا ہے؟ دیکھو ہمارا مرجع آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، جو میجورٹی ان کی تقلید کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں چہرہ ڈھانپنا مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے چہرہ ڈھانپنا، کیونکہ مستحب ہے تو ہم مطلب میں چہرہ اور اتنا ہاتھ جس میں زینت نہ ہو، مہندی نہ ہو، ہینا کچھ نہ ہو، ڈیکوریشن نہ ہو، اور چہرے پر میک اپ نہ ہو، کلرڈ کانٹیکٹ لینس نہ ہو، میک اپ نہ ہو، تو اتنا چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور اتنا ہاتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، ہتھیلی سے لے کے یہاں تک پہلی جوائنٹ کھلا رکھنے کی اجازت، مگر مستحب ہے کہ چہرے کو بھی ڈھانپو اور ہاتھ کو بھی ڈھانپو، مستحب میں ثواب بہت ملے گا، بلکہ ایسی عورتوں تو شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ قیامت کے میدان میں جنت میں ان کے ساتھ جائیں گی، جو پورا پردہ کرتے مستحبات کے ساتھ۔ آیت اللہ خوئی نے تو احتیاط واجب آخری عمر تک، دنیا سے رخصت اور ہوئی تک کا احتیاط واجب ہے، چہرہ ڈھانپو، یہ بھی ڈھانپو، احتیاط واجب لگا، یہ تو امام خمینی کو ہم لوگوں نے رجوع کیا تھا ہماری سہولت کے لیے، اور ہم کھلا رکھتے تھے، مگر بے شرط ہے کہ کوئی زینت ہو۔ پھر وہ پوچھ رہے تھے کلرڈ لینس، ایسا کلر لینس ہو کہ بالکل نمایاں نہ ہو، نہیں، ہم دلاس تسلی دیتے اپنے کو، نمایاں ہوگا تو ورنہ تو کیا فرق ہے پہننے کا، تو پھر وائٹ کانٹیکٹ لیس پہ، کوئی نمایاں نہیں ہے تو وائٹ کانٹیکٹ لیس پہ لو، کیوں کلر پہنتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگنا ہے، یہ اچھا لگنا ہی چھپانا ہے، اچھا لگنا ہی نامحرم سے چھپانا ہے، تو ایسی رسک مت کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں میک اپ نمایاں نہیں ہے،
कॉन्टेक्ट लेंस नुमाया ने, ये खाली अपने को दिल के तसल्ली देते, नहीं पर्दा करना पड़ेगा, ये लाइट मेकअप लोग कहते हैं, मगर लाइट नहीं होता है, नजर आता है, वो खुद को अपनी तसल्ली देती है, नहीं है। आप ऐसी दुनिया, 2 दिन की दुनिया में आप पहन लो, डांप लो, फिर इमाम बारगाह में जाकर उतार लेना, डांप के हटा देना, तो सब इजी है अभी तो। अब वो कह रही दूसरा के शरीयत बताती है कि सिद्दे सहौ वाजिब है फौरन करना, सिद्दे सहौ फौरन करना वाजिब है। तो मैंने क्या किया, मैं भूल गई, दूसरी नमाज शुरू की, नमाज के दौरान याद आया कि सिद्दे सहौ तो वाजिब है, फौरी है, नमाज खत्म होके फौरन करना है, मगर मुझे तो नमाज में याद आए, तो क्या मुझे नमाज तोड़ के सिद्दे सहौ करना पड़ेगा कि मैं ये नमाज पूरी करके, चाहे वाजिब नमाज हो चाहे मुस्ताहब नमाज हो, मैं पूरी करके सिद्दे सहौ करूं? जवाब यही है कि तुम्हें नमाज पूरी करके, दूसरी नमाज पूरी करके फिर सिद्दे सहौ करना, क्योंकि ऐसे काम में नहीं लगे कि सिद्दे सहौ को आपने वो किया, खाने पीने के लिए चले गए, ऐसा नहीं, अपनी दूसरी नमाज में मशगूल हो गए, किबले से हटे भी नहीं, तो फिर आपको ये नमाज को कंप्लीट करके फिर सिद्दे सहौ करना पड़ेगा, तब भी वाजिब फौरी में आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि मैं जब पढ़ती हूँ तो पता नहीं अजमैन लफ्ज क्यों मेरे जुबान में आ गया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम अजमैन, ये अजमैन है नहीं, कहाँ वो कहाँ से लाई है उनको खुद को नहीं पता, तो कहते हैं मैं अजमैन लफ्ज पढ़ती है, फजूल लफ्ज है, उसको नहीं हटा देना चाहिए, अजमैन लफ्ज नहीं है, उलमा मना करते अजमैन मत पढ़ो, है ही नहीं, सूट ही नहीं करता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अज्जिल फरजहुम, बस। वो कहते हैं अगर मुझे नमाज में भी अजमैन आ जाता है तो क्या मुझे सद्दे सहौ करना पड़ेगा? तो उलमा कहते फजूल लफ्ज तो है, मगर सद्दे सहौ नहीं करना पड़ेगा, इस जबान में ऐसे आ गया है तो सिद्दे सहौ नहीं करना पड़ेगा, मगर जल्दी से ये जबान से हटा दे, अजमैन कुछ नहीं है यहाँ डालने का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम, बस अजमैन नहीं है, यहाँ लोगों ने डाला है तो हटा देना पड़ेगा, मगर सिद्दे सहौ नहीं है। फरमाते हैं कि एक जवान बेटे का इंतकाल हुआ है, वो आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद में था और उनका बाप आयतुल्लाह खुई की तकलीद में है, उनको मरहूम बेटे का कज़ा रोजा रखवाना है, मरहूम बेटे का कज़ा रोजा रखवाना है, बाप आयतुल्लाह खुई में है, बेटा जवान का इंतकाल था, वो आयतुल्लाह सिस्तानी में थे, अब बाप को कज़ा रोजा रखवाना है बेटे का, तो क्या वो फिद्या दे सकता है रोजे के बदले? नहीं, जिंदा की तकलीफ देखा जाएगी, ये गलती हो गई है, जिंदा की तकलीफ देखी जाएगी, मुर्दा की तकलीफ नहीं देखी जाएगी, मुर्दा आयतुल्लाह खुई में बाकी है, जिंदा आयतुल्लाह सिस्तानी में बाकी है, तो सिस्तानी का मसला चलेगा, जिंदा क्या चलेगा, जो अमल करने वाला है उसका इसकी तकलीफ चलेगी। तो अभी वो आयतुल्लाह खुई की तकलीफ में तो वो फिद्या नहीं दे सकता, पौना पौना किलो पर फास्ट, आयतुल्लाह सिस्तानी वाहिद मर्जा है सदी का, ओनली मर्जा, कि वो कहते हैं कि मरहूम का कज़ा रोजे के बदले तुम पौना किलो फिद्या दे सकते हो, पौना किलो फिद्या दे सकते हो, सिस्तानी इजाजत देते, मगर अमल करने वाला आयतुल्लाह खुई वाला है, बाप खुई में है, तो उसको कज़ा रोजा रखवाना पड़ेगा, वो फिद्या नहीं दे सकता, क्योंकि जिंदा की तकलीफ चलेगी, मुर्दा की नहीं चलेगी। इंशाल्लाह वाज़ेह है। अच्छा, ये हो गया। अभी आपको पता है हमेशा ये एक सवाल तो जरूर आता है, मियाँ बीबी का प्रॉब्लम, मियाँ बीबी का प्रॉब्लम, मियाँ बीबी का प्रॉब्लम, हक अदा नहीं करता है, सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं करता है, घर कोई रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, माँ बहने को ज़ियारत के लिए ले जाता है, बीबी बच्चे को नहीं ले जाता है, बस कंप्लेन बहुत आते हैं हमेशा, आपको पता है शिकवा शिकायत के मसाइल बहुत होते हैं औरतों के पास। अभी हमने देखा कि ये दुनिया जिहाद है, ये दुनिया मशक्कत से खाली नहीं है, हर लम्हा जिहाद अकबर है, मगर एक औरत में इतनी सलाहियत है। देखो आप देखो कि अल्लाह ने इंसान को खल किया, तो इंसान को जब खल किया
उनकी मर्जी से खल किया, कितना कद देना है, कैसी आंखें देनी है, कैसा नाक देना है, कैसा कलर देना है, पूरी खिलकर खाली खाली क्या, मगर इंसान को इंसान बनाना खुद के अख्तियार में दे दिया। तुम्हें खुद को इख्तियार है, मैंने खिलकत में सारी सलाहियत दे दी, तुम्हारी खिलकत में सारी सलाहियत दे दी, अक्ल जैसी रहनुमा फितरत में दिया वगैरह, आंख कान दिया, फजलना समियम बसीरा सारी दिया, आउटसाइड भी सारे हिदायत का सामान दे दिया, अंबिया अइमा कुरान वगैरह शॉर्ट में सब जानते हो, सारी चीजों मैंने दे दिया, सारी सलाहियतें खूबियां पोटेंशियल, जो चीज तुम्हें खिलकत में जरूरत मैंने दे दिया, और खिलकत बाहर भी मैंने दे दिया। अब तुम्हें इंसान को इंसान बनाना तुम्हारा काम, इंसान को इंसान बनाना तुम्हारे अख्तियार में, पैदा करना खिलकत अल्लाह के अख्तियार में, मगर खुल्क अखलाक इंसानियत इंसान के अख्तियार। तो ये आसान नहीं है। इंसान बनाने में सबसे जरूरी बात है कनाअत, कंटेंटमेंट। जो अल्लाह की सही मारिफत हासिल करता है, अल्लाह की इश्क में डूबा रहता है, दीन के इश्क में डूबता है, शदीद मोहब्बत करता है अल्लाह से, तो पहली सिफत मौला अली का कहना है कि जो इख्तियार करेगा तो कनाअत की सिफत, कंटेंटमेंट। इमाम अली फरमाते कंटेंटेड हार्ट इज द रिचेस्ट हार्ट। यही शहजादी फातिमा अपनी एक दुआ में पहली दुआ ये करते, खुदाया मुझे कनात की दौलत दे। किसके लिए दुआ करे? हमारे लिए कनात की दौलत। जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें राजी व रजा रहना, मगर उसमें से निकलने के लिए अमाल करना, इस्तगफार करना, दुआएं करना, दूसरे से दुआ करवाना, ये तो रहेगा। मगर जब तक परेशानियां चल रहे तो कनात की दौलत, तो शिकवा शिकायत न हो, कंप्लेन न हो, तो उसकी बच्चे भी ऐसे बनेंगे। जो माँ कनात की दौलत नहीं है, देखो शौहर को बदलना औरत में सलाहियत अल्लाह ने दी है। औरत को जो सलाहियत दी है, जो खूबियां दी है, जो पोटेंशियल दी है, जो कला कमालात दी है, मर्द को नहीं दिया, क्योंकि उनको तरबियत का हिस्सा दिया है, उनकी गोद यूनिवर्सिटी है औलाद की, तो उनको सारी बातें, उनका नबूवत और इमामत का काम सुपुर्द किया है। तो फिर अब देख लो ज़ैनब को ही देख लो, क्या क्या मशक्कत उठाई है इस दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर। वो हमें हर लम्हे भी शिकवा शिकायत करेंगे। आपको सबको पता है हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को पहली जौजा को तलाक देने का हुक्म दिया, नबी उलुल अज़म अबुल अंबिया, क्यों? कनात नहीं थी। हजरत इब्राहिम मिलने आए तो शिकायत, पानी की तकलीफें, फलानी तकलीफें घर में। ये दूसरी शादी की, वही जिंदगी, कहती खुदा का शुक्र कैसे अदा करूं, समझ नहीं आता है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना करो कम है, वही जिंदगी। तो कनाअत नहीं होता है तो औलाद भी कनाअत पसंद नहीं होंगे, औलाद भी जाया हो जाते, इसीलिए का तलाक दे दे, क्योंकि औलाद बेकार जाएंगी। कि औरत के पास शिकवा शिकायत के कुछ नहीं, उनको जिंदगी बनानी चाहिए। जो किस्मत में शौहर लिखा था आ गया, अपने खुद ने अलग वालिदैन ने सही तहकीक नहीं की, तो बस चलो जो किस्मत में लिखा था, अब उनको बनाना इंसान के अख्तियार में है। इतनी सारी सलाहियतें, खूबियां, सब कमालात दी है, उनको यूज करे, घर को जन्नत बनाए, शौहर को बदल दे, नेक नमाजी बनाए, खाने पीने में दम करे, उनको तब्दील करे। शिकवा शिकायत से कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा दूर होता चला जाता है शौहर को एहसास होता है ये कंप्लेनिंग टाइप की औरत है, ये शिकवा शिकायत, उसको एहसास हो जाता है, मोहब्बत कम होती जाती है। फिर माँ बहने के लिए जियारत भेजता है, फिर माँ बहने की तरफ तवज्जो देता है, जिंदगी गुजारते, बच्चे हो गए, उनको एहसास होता है, भले खुद बेनमाजी हो, खुद में कोई अखलाक नहीं, मगर वो एहसास करता है कि ये कनात पसंद औरत नहीं है, कंटेंटेड नहीं है, शिकवा शिकायत वाली है, समझ जाता है। तो हमने अपने खुद को बदलना है, खुद को खाने पीने में दम करो, पूरे घर को बदलो, शिकवा शिकायत किसी से न करो, ना बहन से, ना माँ से, अल्लाह से करो, अल्लाह से बातें करो, रसूल अहले बैत की मदद मांगो। इमाम ज़माना मौजूद है, हज़रत अब्बास बाबुल हवाइज, उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज, बीबी ज़ैनब बाबुल हवाइज, हमारे पास कितने बाबुल हवाइज।
تو अमाल से मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो वी आर रॉन्ग समवेयर। हमारा कोई गुनाह जबान का बिलखुसूस, 2 गुनाह अपने पाक मेराज पे रसूल गए, एक बेपर्दगी का गुनाह, एक जबान का गुनाह। ये किस्मत को हमेशा पीछे रखता है। जबान में शिकायत, मेरे शौहर में क्या है, मुझे तो कुछ नहीं है मेरे शौहर में, मेरे में सब कुछ है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, मेरी शादी तो कर ली मेरी वालिदैन। अरे जो है उसको बनाओ, कंटेंटमेंट हो। तुम शिकवा करे न दुनिया के, न कब्र के, न आखिरत के, तुम कहीं के नहीं लटक रहे हो गया किस्मत, न हो गया, बस अभी जो है उसको बनाओ, कंटेंटमेंट में आ जाओ। खुद की जिंदगी तबाह क्यों करते हो? औरत हमेशा देखती है क्या नहीं है, क्या है को नहीं देखती। जो मेरे पास जो मैं केसेस करती हूँ, हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या खुदा ने मुझे दिया है, फेरिस्त बनाए, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, फिर देख क्या नहीं दिया है। हमेशा जो दिया है उनकी फेरिस्त न देने वाली को फेरिस्त ज्यादा बुलंद, ज्यादा होगी। अब देखेंगे सब, आज सब बैठ के ये काम करना, घर जाके, अब सॉरी सब घर में तो है, अगर घर में है आप, आज टाइम मिले आपको रात को जब भी, आप एक डायरी लेके लिखना क्या क्या खुदा ने मुझे दिया है। मुझे घर दिया है, मुझे कैसे वालिदैन दिए थे, मुझे भाई बहन कैसे दिए थे, कितनी मोहब्बत और थी, कितनी कौम में मोहब्बत है, क्या मुझे दिया है, मेरा औलाद दिया है, बेटा दिया है, बेटी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, क्या क्या दिया है, आफियत दी, सुकून दिया, क्या क्या दिया है। फिर दूसरी तरफ देखो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो इंसान शुक्र की जिंदगी गुजारेगा, कनात होगा तो शुक्र करेगा। तो सब्र शुक्र, यही शहजादी ज़ैनब, सब्र शुक्र जब मिल जाता है तो ईमान की दौलत तरक्की करती है, ईमान का लज्जत हासिल करती, मोमिना लज्जत हासिल करती ईमान का। जब आधा ईमान सब्र में है, आधा ईमान शुक्र में है, जब दोनों को मिला दे रिजल्ट कनात है, कंटेंटमेंट है, और ईमान की लज्जत हासिल करेंगे, दिलचस्पी शीरीन जिंदगी बन जाती। हर एक के पास कुछ न कुछ नुक्स है, नो वन इज परफेक्ट, हर एक के पास हर नेमत नहीं है, कुछ न कुछ कमी है। इस कमी को खत्म करने के लिए कोशिश करना है, मगर अल्लाह के मसलियत में नहीं है तो सब्र शुक्र करना है, कनात इख्तियार करना है। बस अभी पब्लिक को थोड़ा चांस देते हैं, ये तो हमेशा मियाँ बीबी का तो चलता रहेगा, उसका तो लेक्चर हर लेक्चर में होगा ही होगा। यहाँ रुकती हूं मैं, आप पब्लिक को चांस देते हैं, थोड़ा 5 मिनट बाकी है, अब पब्लिक में से कोई सवाल पूछे, बाकी के सवाल आ गए हैं मैं दूंगी, और भी भेजने हैं तो भेजो, मैं रुकती हूँ, मेरा लिखा हुआ सवाल से रुकती हूँ, आप पूछे। जज़ाकल्लाह। तारा जी, मेरे पास एक सवाल आया, आपने स्टार्ट में एक सूरे का नाम और आयत नंबर बताइए, तो प्लीज आप रिपीट कर देंगे? जी हाँ, जी, सूरह अनकबूत, सूरह नंबर 29 है, सूरह नंबर 29। शब कदर को हम पढ़ते आइन, कुरान की सालगिरह है, मगर ये खास सूरह चुना गया है, इसमें बहुत खूबियों की दौलत है। सूरह अनकबूत 29 आखिरी आयत, 69 नंबर की आखिरी आयत, कि मैंने उसको सरनाम कलाम बीबी ज़ैनब के लिए बनाया था, ये आयत, इससे शुरू किया था मैंने। फिर मैंने सूरह बकरा की 165 आयत बताई, अल्लाह अशद हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह की शदीद मोहब्बत होती है मोमिनीन को, जो ईमान लाए उनको अल्लाह से शदीद, जितना ईमान ज्यादा इतनी मोहब्बत ज्यादा। तो ये 165 नंबर का वर्स है सूरह बकरा का, सूरह नंबर 2 वर्स 165। मुझे लगता है बस मैं 2 आयत इस्तेमाल की थी, मुझे लगता है। जी तारंती, अच्छा तारंती, आपने अभी जो वजू का तरीका बताया, तो हमारे दर्स के दौरान एक और लेडी है उनको भी ये इल्म नहीं था कि बाल उगने की जगह से इस तरह से वजू करना है, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप फिर से बताएंगे ताकि उनके वाजिबात सही हो सके? जी है, अगर आपने वजू का पानी समझ ऐसा डाला, ऐसा डाला, ऐसा डाला, आंख में डाला, चिक्स में डाला, वही पानी तो वजू का है। आपने वो पानी यहाँ से लेके हाथ फेरना शुरू किया, यहाँ से लेके हाथ फेरना शुरू किया, यहाँ से, है ना, तो शुबेरे जंजानी कहते वजू सही है, क्योंकि वजू का ही पानी है। आपने जहां से बाल उगने से आपने हाथ फेरा, तो है तो वजू का पानी, तो उनके नजदीक वजू सही है, मगर वो कहते मुस्तहब है। सवाब इसमें है कि पानी का चिल्लू लेके यहाँ से डाले, यहाँ से डाले,
यहाँ भी डाले भले मगर यहाँ से डाले. आयतुल्ला सिस्तानी का अगर जो मुकल्लिदीन है वो फरमाते नहीं, एहतियात वाजिब है कि जहां से पानी डाला जाए. अगर यहाँ से पानी नहीं डाला तो उनके नजदीक वुजू बातिल है, वुजू बातिल है तो नमाज बातिल है. तो अब रुजू करना पड़ेगा शुबेर जंजानी को, जो नंबर 2 में आ चुके हैं, आलम फल आलम है, उनको रुजू करे कि जो मैंने पानी यहाँ से नहीं डाली अब तक, तो मैं शुबेर आयतुल्ला शुबेर जंजानी को रुजू कर उनको रिफर करती हूँ और सारी वुजू सही हो गया, सारी नमाज सही हो गई. अभी से यहाँ डालना, क्योंकि वो भी मुस्ताहब तो कहते हैं, सवाब ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए. जहां से बाल उगते हैं वहां से डाले पानी, फिर भले यहाँ डाले यहाँ डाले. फर्स्ट वॉशिंग में पहला वो वाजिब वाले में जितनी मर्तबा पानी डालना है, मगर सब मिल के एक ही वॉशिंग है, एक मर्तबा हुआ है. दूसरी मर्तबा फरमाते जो मुस्ताहब है वो एक ही चिल्लू लो बस. दूसरी मर्तबा एक ही चिल्लो लो मगर एहतियात वाजिब लगाई. तो वही दे खुरासानी पे रुजू कर सकता अगर एक से ज्यादा डाल दिया. सेकंड वॉशिंग में दूसरा नंबर का वॉशिंग मुस्ताहब है. वो फरमाते दूसरा वॉशिंग जब करो चेहरे का और सीधे हाथ का, तो फिर एक ही चिल्लू लो मगर एहतियात वाजिब लगा. वही दे खुरासानी फरमाए दूसरी मर्तबा भी एक से ज्यादा डालना है तो डाल सकते हैं. रुजू का फायदा है एहतियात वाजिब. मगर सेकंड लेफ्ट हैंड हम कर चुके हैं, उल्टा हाथ एक ही मर्तबा धोना है, वही वाजिब और मुस्तहब मिल गया है बस. यानी एक ही मर्तबा दो, लेफ्ट हैंड एक ही मर्तबा धोना काफी है. मगर 2 मर्तबा धोया तो वुजू सही रहेगा मगर सवाब में कमी होगी. एक मर्तबा तो वाजिब है, दूसरी मर्तबा उल्टा हाथ धोया तो लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ तो सवाब ज्यादा मिलेगा. दूसरी मर्तबा धोने की जरूरत नहीं है, सारा मसा उस पानी से होता है. सारा मसा जो वाजिब वाला पहली मर्तबा हमने धोया, क्योंकि हाथ इसमें फेरते हैं या पानी इसमें आया, तो ये इसीलिए 1 वॉशिंग इज इनफ फॉर द लेफ्ट हैंड. समझ क्लियर हो गया? जी तायरांती, जज़ाकल्लाह. तायरांती, एक और सवाल आया है, थोड़ा सा डिटेल है तायरांती. उनका सवाल ये है एक लड़की का कि एक लड़की अपने बाप की इजाजत के बगैर निकाह तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी कितनी लिमिट है. जैसे कि वो अपने बाप को दबे हुए अल्फाज में बता चुकी है कि वो ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो ऑलरेडी मैरिड भी है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बाप इजाजत नहीं दे रहा. तो वो लड़की जब दबे हुए लफ्जों में इनकार सुनने के बाद भी अपना निकाह उस मर्द के साथ खुद पढ़ लेती है, तो क्या ये निकाह जायज है? आयतुल्लाह सिस्तानी के हिसाब से पूछ रही है. निकाह तो जायज है, बाप की इजाजत लेना एहतियात वाजिब है. निकाह जायज है मगर उसने हराम काम किया है, एक गुनाह का काम किया है कि बाप की इजाजत एहतियात वाजिब में सब मराजे ने एहतियात वाजिब लगाए, तो रुजू की गुंजाइश नहीं. बाप की इजाजत है, बाप या दादा उनकी इजाजत वाजिब में, एहतियात वाजिब वाजिब कहेंगे क्यों कि सारे मराजे ने एहतियात वाजिब लगाई. रुजू के लिए गुंजाइश नहीं. जैसे पैर को डांपना, पैर को नामहरम के डांपना सबकी एहतियात वाजिब, और कुछ की तो वाजिब थी पुराने की, तो उसमें रुजू की गुंजाइश नहीं है. तो इसको इजाजत तो लेना वाजिब था, तो उसने इजाजत नहीं ली तो गुनहगार हो गई. मगर निकाह सही है, निकाह सही रहेगा. तौबा करनी पड़ेगी उनको, बहुत ज्यादा तौबा कर ले, किसी नमाज जाफर तैयार के जरिए, शब के जरिए, रोजे के जरिए तौबा कर ले अल्लाह से, मगर निकाह तो सही है. ओके आंटी. आंटी, एक और सवाल है कि अभी जो आपने वजू का कहा ना, चिल्लू डालना एक मर्तबा फेस एंड हैंड्स बोथ, लाइक दोनों पे चिल्लू डालने का कह रहे हैं आप एक दफा. हाँ, सेकंड वॉशिंग में आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं जब दूसरा मुस्तबा चेहरा धोते हैं, सेकंड टाइम जब चेहरा धोते हैं जो मुस्तहब है, तो एक ही चिल्लू लो, एहतियात वाजिब लगते, एक ही चिल्लू लो. पहली में जितना डालना है मगर आखिरी ने डाला तो बस नियत किया कि मैंने वुजू पानी डाला है बस, तो ये वाजिबात हो गई, उसमें ज्यादा डालने की इजाजत. सेकंड वॉशिंग है जो मुस्तहब वाला है, चेहरा और सीधा हाथ जम धोते, दूसरी मर्तबा धोना मुस्तहब है. तो फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब है कि एक ही मर्तबा में चिल्लू लो, एक ही मर्तबा में दो चेहरे में, अगेन एंड अगेन नहीं डालो जिस तरह फर्स्ट में इजाजत है, मगर एहतियात वाजिब लगता है. अगर कोई सेकंड वॉशिंग में ज्यादा मर्तबा पानी डालता था तो एहतियात वाजिब के लिए वही दे खुरासानी को रुजू कर ले,
وہ پہلی مرتبہ جیسے دو ایسا دوسری مرتبہ اجازت دیتا ہے، تو زیادہ ڈال دیا تو مسئلہ نہیں رہے گا. بس ابھی ایک آخری سوال کی گنجائش ہے، بس ایک آخری سوال. الٹا ہاتھ کے لیے آیت اللہ سستانی کہتے ایک ہی مرتبہ، باقی سب کہتے کہ نہیں 2 مرتبہ اجازت دیتے. سستانی کہتے 2 تو 2 سکتے ہیں، مگر ایک مرتبہ میں ثواب بہت زیادہ ہے. الٹا ہاتھ ابھی آپ بتائیں کیا؟ لاسٹ کوشچن ہے یہ، لاسٹ. اوکے آنٹی. آنٹی ہاتھ میں اگر رنگ پہنی ہوئی ہو تو کیا وہ زینت میں شمار ہوگی؟ ہاتھوں میں رنگ ہو، اگر آیت اللہ سستانی کہتی کہ رنگ ایسا پہنا کہ کھال نظر نہیں آئے تو رنگ تو اجازت ہے. اس طرح ایسی چوڑیاں پہنی ہے، بینگلس پہنی ہے تو بینگلس یا کپڑے پر پہن لے، جیسے کپڑے پر بینگلس پہنا ہے، کھال نظر نہیں آتے، کھال ڈھانپنا ہے، کھال نظر نہیں آتے. آیت اللہ سستانی فرماتے تو اوپر بینگلس آپ نے اوپر سے پہن لیا، کھال کے ساتھ زیور اٹریکٹیو ہوتا ہے، زینت ہوتا ہے کھال کے ساتھ. اگر آپ نے انگوٹھی پہنی، اس کی نیچے کی کھال نظر نہیں آتی تو انگوٹھیاں جائز ہے. عقیق فیروزہ ثواب کے لیے پہنتے وہ جائز جو ثواب کے لیے پہنتے ہیں، مگر باقی رنگز جو ہے شو والی رنگز ہے، اگر نیچے کھال نہیں نظر آتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، کھال نہیں نظر آنی چاہیے کیونکہ کھال کے ساتھ زیور کی زینت اور بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی آپ اور سوال ہو تو بیٹھتے رہنا انشاءاللہ. جی اوکے جی اوکے آنٹی. جیسے جی ہاں، فنگر میں بول انگوٹھی پہنی ہے تو زینت نہیں شمار ہوگی، اس کے لیے گلوز نہیں پہننے پڑیں گے؟ ہاں، گلوز نہیں پہنے پڑے گا اگر وہ نیچے کی کھال چھپی ہوئی ہے. اور ساری انگلی میں بھی انگوٹھی پہن سکتے اگر نیچے کی کھال چھپی ہوئی، انگوٹھی نے چھپا دیا ہے تو زینت نہیں شمار ہوتی ہے. کیوں کہ کھال کے ساتھ انگوٹھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، خوبصورتی، تو حرج نہیں ہے. مگر یہ بات ہماری ہو چکی ہے، سب سے زیادہ ثواب یہ چھوٹی انگلی میں پہننے کا ہے، سب سے زیادہ ثواب چھوٹی انگلی میں پہننے کا ہے. یہ ثواب تو دوسری انگلی کا ثواب ملے گا. چھوٹی انگلی میں پہنا تو دوسری انگلی کا ثواب ملے گا. اگر چھوٹی میں نہیں ہے تو دوسری انگلی مباح ہے، فضیلت نہیں ملے گی. جائز ہے مگر فضیلت نہیں ملے گی. تو بہت امپورٹنٹ ہے جو 11ویں امام نے کہا کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہونی چاہے مومن کی، تو وہ چھوٹی انگلی میں، سب سے چھوٹی فنگر میں. ٹھیک ہے، آج یہاں رکتے ہیں. جی آنٹی. چلو ہم دعا کرتے خدایا یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے عین شام غریبہ کی ہنگامی حالت میں فقہی مسئلہ امام وقت کو پوچھ رہی ہے کہ ہم جل کے مر جائے کہ حجاب کے بغیر باہر نکلے. شہزادی ایسی ہنگامی حالت میں مشکل ترین اہل بیت کی رات ہے تو شام غریبہ خیمے جل رہے ایسے وقت میں امام وقت کو یہ سوال پوچھنا، عالمت غیر معلمہ غیر فہمہ، کیا ہمیں بتاتی ہے کہ فقہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور کس کو فقہ پوچھو، ہر ایرے گہرے کو نہیں پوچھ سکتے، ہر ذاکرہ کو نہیں پوچھ سکتے. علماء فقہ فقیہ کو پوچھیں گے، جو علم فقہ میں مہارت حاصل کی اس کو ہی پوچھیں گے. یہ شہزادی کا سب سے شام غریبہ میں یہ سوال کی. تو آج ہم دعا کرتے خدایا شہزادی کا سب سے عظیم پیغام ہے کہ ہم علم فقہ، حلال حرام واجب مستحب علم حاصل کریں اور شہزادی کی خوشنودی حاصل کریں. دوسرا عین شام غریبہ بڑا سبق دیا کہ پردہ کتنی قیمتی ہے کہ جان کے سامنے مقابلہ کرے. بے پردگی سے نکل جائے کہ جل کے مر جائے، یعنی جل جانا بے پردگی میں کمپیئر کرتی ہے شہزادی حجاب کی اہمیت ہمیں بتا رہی ہے. شہزادی کو پتا ہے، عالمہ ہے، علم لدنی رکھتی ہے. ہمیں یہ 2 سوال ان شام غریبہ میں ایک فقہ کبھی نہ چھوڑنا، حرام حلال مستحب واجب سیکھنا پڑے گا. اگر ڈاکٹر بنے تو پہلے سیکھو گے، عمل میں آنے کے لیے نرس بنے تو پہلے بتاؤ کہ تم نے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ہر پروفیشن میں شروع کرنے سے پہلے فقہی مسائل سیکھنا پڑے گا. شہزادی یہ سبق ہمیں شام غریبہ کی رات دے رہے، مشکل ترین رات میں ایسی ہنگامی حالت میں باشعور زینب عقیلہ بنی ہاشم 2 عظیم سبق دے رہے. پردہ بہت قیمتی ہے، جان کے سامنے میں مقابلہ کر رہے ہیں. پردے کو معمولی عبادت نہ سمجھنا، بہت عظیم ہے. ہم نے جتنی گریا کیا ہے تو عفت کی گریا کیا، حیا کے لیے گریا کیا، جو ہماری پردہ چھین لیا. میں نے پردہ دیا کہ تمہارا پردہ سلامت رہے.
آپ میرا دل نہ دکھانا، شہزادی زینب ہمیں کہہ رہی ہے، میرا دل نہ دکھانا، میں نے پردہ دیا تمہارا پردے کو سلامت رکھنے کے لیے. پردہ کانٹورس نظر نہیں آنا چاہیے، پیر کو ڈانپنا، ایک بال نظر نہیں آئے وغیرہ وغیرہ، سب کا خیال کرنا ہے. پروردگار ہم دعا کرتے ہیں آج کے دن زینب کبریٰ کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، شب جمعہ قریب داخل ہو رہی ہے، واسطہ شب جمعہ میں امام زمانہ کا، ہمیں وہ علم حاصل کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں شہزادی فاطمہ زینب کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا، ہمیں امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا، ہم عورتوں کو قناعت کی دولت، شکر اور صبر کی دولت عطا کر، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. ہم اخلاص اور جہاد کرنے کے ہر حال میں تیار رہے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. پروردگار ہماری امام زینب کا فرزند تیری آخری حجت امام زمانہ کا ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کا ناصر مددگار میں شامل فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك أحصاء. جزاک اللہ خیرا، جزاک، خدا حافظ، فی امان اللہ. جزاک اللہ طاہرہ آنٹی، جزاک اللہ. ہماری دعا ہے کہ بی بی زینب آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی دے اور جلد از جلد راستے ہموار ہوں آپ کے ساتھ. ہم بھی شام بی بی کے روزے کی زیارت کے لیے انشاءاللہ. آمین آمین. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی دعا تو بے مثل دعا ہوتی ہے، دل کو پش پش خوش کر دیتے ہو آپ لوگ تو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. ہم آپ کو یاد کریں گے، آپ ہمیں یاد کر. سب کو دعائیں چاہے، شب جمعہ ہے آج، کل جمعہ ہے، ہر ایک کو دعا چاہے، ہر کوئی دعا کے بھیک مانگ رہے، ایک دوسرے سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. یقیناً دعا اور محبت یہ دو چیز بہت بڑے تحائف ہے ہمارے پاس. اوکے، فی امان اللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کھیل دے پروردگار، ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور زیادہ توفیق دے.